ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਜਨੂਨੀ ਐਕਟਰ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ। अस्सलाम अलैकुम, औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने आपको बताया अगले प्रोग्राम में कि राई साहब बशीरा कैसे बने, अब वो बाबल में जबरू कैसे बने। ये असल बात है कि यहाँ से उनको कैसा ब्रेक थ्रू मिला। ब्रेक थ्रू क्या, वो छोटे छोटे रोल करने शुरू कर दिए हुए थे उन्होंने। चाचा जी उनकी फिल्म हिट हुई, उसमें बहुत अच्छा रोल था उनका, एक फरदौस के बाप का, एक मज़ारे का, क्या उन्होंने परफॉर्म किया था उसमें। तो वो करंट जो थे ना, वो जाहिर होना शुरू हो चुके हुए थे, तो करंट नज़र आ रहे सन राई साहब जी। तो राई साहब बब्बर शेर एक्टर होए ने, सुभान अल्लाह, क्या एक्टिंग उन्होंने की थी। हुणे मैं देख रहा सा बाबल, तो जबरू कैसे बना वो, वैसे ही मेरा दिल किया। यूट्यूब पे है, आप भी देखिएगा। अब बाबल में जबरू कैसे बने राई साहब। जिन जान पाकिस्तान जी फिल्म शुरू हुई, उससे पहले एक फिल्म लगी इकबाल कश्मीरी साहब की, टैक्सी ड्राइवर। वो उनकी सब जिंदगी की पहली फिल्म थी। उसमें यूसुफ खान साहब ने टैक्सी ड्राइवर का रोल किया था और राई साहब ने एक, समझ लें, एक्स्ट्रा बदमाश, वो 4 बदमाशों में वो एक राई साहब भी। तो फिल्म बम्पर सुपर हिट हो गई। उसके बाद फिर इकबाल कश्मीरी साहब ने फिल्म शुरू की थी बाबल शुरू की थी। बाबल की कहानी लिखी गई हबीब साहब ते यूसुफ खान साहब। जिहड़ा राई साहब ने रोल करना सी या यूसुफ खान साहब ने करना सी, उन्होंने कहानी लिखी। तनवीर काजमी साहब ने, क्या कहानी है यार, आप देखना जरा बब्बर शेरो की कहानी भी है, नाल फिल्म ऐसी मजबूत फिल्म। और जिंद जान पाकिस्तान जी पूरा, राई साहब भी पूरे जलाली ते जनूनी। उस वेले फिल्म की तलाश, रोल की तलाश च सी वो बंदा। मैनू उन्होंने एस ए बुखारी साहब ने दसिया कि उन्होंने गड्डी अगे लम्मा पै गए ने। राई साहब एडे जनूनी एक्टर सन कि मैनू काम दिओ अपनी फिल्म च। फिल्म शुरू हुई शेरां दे पुत्तर शेर, उहदे विच एस ए बुखारी साहब ने मैनू खुद वाकया सुनाया है कि राई साहब मेरी गड्डी थले सामने गड्डी दे लेट गए कि मैनू पहले काम दिओ, हाथ जोड़ के, क्योंकि जनून सी काम दा। ऐसा जनूनी आदमी सी कि मैं हर फिल्म चाहवा। वो राई साहब हुण ऐसा स्ट्रगल च गए सन, छोटे छोटे रोल करदे विलन भी करन लग पे। ते टैक्सी ड्राइवर च भी राई साहब है सन। वो फिर हुण फिल्म शुरू हो गई बाबल, कहानी लिखी गई पूरे जोरां दे विच। कहानी ऐसी सी, उन्होंने कहा जी यूसुफ खान साहब को है रोल जिहड़ा जबरू दा वो करवाना। यूसुफ खान साहब भी करते तो बहुत अच्छा करना सी, लेकिन खान साहब ਉਹਦੇ ਚ हीरो नहीं सी, लड़की नहीं सी। वो खान साहब ने कहा नहीं मैं नहीं है, तुसी किसी होर कोलों करा लवो, मैं वो वाला रोल करांगा। वो जिहड़ा हुण यूसुफ खान साहब ने कीता वो रोल करांगा मैं, बदमाश दा मैं नहीं करांगा। उन्होंने कहा ठीक है, हुण बदमाश लभना शुरू कर दिता। तो ए तनवीर काजमी साहब मैंने दस रहे हैं कि बड़ा प्यार मुहब्बत सी उन्होंने इकबाल कश्मीरी नाल। पहली फिल्म ही उन्होंने इकबाल कश्मीरी नूं लिख के दी, टैक्सी ड्राइवर सुपर हिट। उन्होंने कहा कि यार उन्हें ट्राई करो, सुल्तान राई। उन्होंने कहा एडा वड्डा रोल है, देख लेना। उन्होंने कहा बेफिक्र होकर ट्राई करो, पूरा करे। वो पूरा उन्होंने यहो जिहा टका के कीता, यहो जिहा टका के कीता कि राई साहब जबरू बन के। जिसले फिल्म लगी नासन में लाहौर, मैंने अज भी याद है, 1970 च, मेरा ख्याल है 1970 च लगी सी। तो फिल्म ऐसा मैं तुहानू दस नहीं सकता की बिजनेस कीते फिल्म ने उस वेले। गोल्डन जूबली फिल्म
ਇਹ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਬਰੂ ਜਿਸਲੇ, ਔਰ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵਿਲਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਰੰਗੀਲਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੇਰ ਕਦਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੋਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਨੇ। ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚੰਨ ਸੱਜਣਾ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਅੱਲਾ ਜਿਸਲੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਬਰੂ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਸ਼ੀਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਸਾ ਐਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਕੀਰਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਐਕਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਚ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਆ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਅਲ ਪਚੀਨੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗॉडफादर ਚ, ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਅਲ ਪਚੀਨੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਰੋਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ 3 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗॉडफादर ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਈ, ਇਹਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਆਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟਣ ਟੁਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾੜ ਮੇ ਜਾਏ। ਇਹ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸਾ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜੋਗਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਆ ਪੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕਿ ਯਾਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਮ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਲਾਹੀ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਗੁਲਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖਣਾ। ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਯਦ ਨੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ कि उन्होंने मैंने कहा हीरा साहब जितने लोगों ने आज तक हजरत ईसा का रोल किया आप उन सब में से ज्यादा खूबसूरत लगे कलमा पढ़ के। और ऐसा ही था। वो तो बाद में पता नहीं क्या हुआ, आप देखिएगा फिल्म आपको नजर आएगा कि वाकई। और मैंने उस रोल में घुसकर रोल च वड़ के रोल किया। जिंद जान जी आशिक रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुहब्बत अपने दिल च रख के फिर किया गुलामे मुस्तफा। आ रहा
ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਲਮ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਣ, ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਨ, 12 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਰੇ ਰਹਿਮਤ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕ ਫੌਜ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ। अस्सलामुअलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी।